Assalamu alaikum, good evening, and welcome to tonight's episode of Talking Points. I'm your host, Syed Niaz Ahmed. With me in our studios today is a well-known barrister, Muhammad Kamrul Hassan. He has been practicing in this country for quite some time, and when he came to this country, he had already practiced abroad as well. And since I've had this honor of meeting him before, but never interviewing him, so I'm going to ask him some personal questions. Sir. Welcome to the show, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Please tell me something about yourself, since you are our new guest. Where did you start? What made you choose this profession? And your experience. First, I'm thankful and grateful to our legendary anchor of NTV, very senior person and my very respected person. I personally admire of him, and also I respect him a lot. So it is my privilege and honor to be on Talking Point, and which is anchored by our one of my favorite and respected personality, Somoyer Sathe Agamir Pothe. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you for the good words. I started my career because of my father. Mm-hmm. My father was a lawyer in Joshua District Bar Association. So my mother wanted me to be doctor, and my father wanted me to be lawyer. So because it was Bangladesh, and somehow I was biased or influenced by my father, and then I chose this profession. But I started in science group, SSC and HSC. I studied in science, and then I switched into law. Then I my mother was interested, but somehow I chose to be lawyer because of my father's influence. So that is the reason I chose to be lawyer. And then I studied in Dhaka University, and I admitted into LLB honors and LLM. Then I started my practice in Dhaka Judges Court, and then High Court Division of Bangladesh Supreme Court. And then during my practice, I realized that if I have some extra qualification and it is well recognized in Bangladesh, if any lawyer become barrister, and that is from UK, Barrett Law, and they get some advantage and some automatic name and fame. So that is the reason then I decided to come to the UK, and I did my LLB here, and then become solicitor, and later on I become barrister. And then I decided to stay in this country, and then I started my practice since 2012. It is because of the family reason, not family reason, country back. Here my wife, my children, and because I was living here, it was a really struggling life, because I came as a student, and I had to pay a lot of tuition fee. At the time my father died. When I came here, before that, 1996, my father died, and I came here 1999. So it was not easy for me to study here, so it took a little bit longer than normal time. So then I decided to stay in this country, and started my own. From the beginning, I worked various law practices, and then I started my own practice since 2012. MQ Hassan Solicitors, it was in Whitechapel, and still I am there, and I'm running my own practice. Thank you. How would you describe yourself? Are you a civil lawyer, criminal lawyer, or so in this country, because I came as a migrant, so I was doing my immigration myself. So from the beginning, I started as an immigration practitioner. Right. Wherever I was working, I was dealing with the immigration matter
more particularly asylum matter. Right. Because at that time, people were coming from other country and they're claiming asylum in this country. So, and job vacancy were available in the practice who are dealing with the asylum, because asylum cases was a lot and clients are a lot. So it was easy to get a job. So being a migrant, I started my career as an immigration lawyer, and later on when I started my practice, then I expanded in commercial conveyancing, like lease matter, equity Buying transfer. houses, Yes, and the other one is family matter. So these three areas usually I do in my practice. Thank you. So, you come from a family of lawyers, and your father was an inspiration for you. But are you the only other lawyer in your family, or your brother or your siblings are? Thank you so much. It is a good question. My younger brother, we are two brothers, including myself, and four sisters. So my younger brother, he is a lawyer, and my sister married to a lawyer whose name is Hussain Al-Kurim. He is one of the prominent and very well recognized lawyer in High Court Division. He is a senior lawyer. So brother-in-law, myself, and my younger brother, three of us still practicing, and my father was a lawyer, but he died unfortunately. We all have to go. This is a temporary world. Yes, true. Thank you. You find your job, your profession, very rewarding. Do you enjoy it? Yes. And why? Thank you. I really enjoy my profession, my practice, and it is really challenging, and we have to work very, very hard, and we have to use our intellectuality, our brain, and also most of the time we deal with some people, they are really vulnerable, they are really hopeless, they are frustrated, they have been living in this country for quite a long time. Right. They don't have that much money, they don't have work, they don't have immigration status, and it really touched my heart. And because I came here as a migrant, so they are struggling for having legalization in their status. I feel like it is my case. So when I do their case, then I do it from my heart. And when I gain the case or it gets successful, then I feel that I did something which is for me and for my client. Great. I will come to that, this immigration problem, because this is an international problem of immigration, people landing in other countries, leaving their own countries. We do not know for what reason they leave, but of course for better, greener pastures, better opportunities. Sometimes people leave for war, for in search of peace, war-stricken areas, flashpoints here and there. But we'll come to that later. See, what, in your opinion, as an experienced lawyer, what is the most important skill for a lawyer to possess? I believe first thing, he has to be very patient, tolerance, and listening to clients, and then you have to take action in accordance with that. I think the first thing is tolerance and passion. Yes. It is the first requirements for becoming a good lawyer. But isn't that for good doctors, good teachers, because you have to be patient and listen? Yes, both of them. Thank you. How do you decide to specialize? I mean, suppose I wanted to join law. How do you decide to specialize in an area of the law that you want to practice? And you've got 30 seconds to answer, because we'll need to go to a break. Okay. I believe civil litigation or civil matter is very enjoyable. Very enjoyable. Yes, civil. Civil. But I could not touch it, and I don't have a lot of clients. Okay then.
We were talking about the implications and how people can become a lawyer and what are the different areas that people seek advice from lawyers, and like legal, criminal, civil, and immigration laws and all that, and seeking asylum. We'll come to that later. See, but we want to ask a few more questions, and perhaps this is an only opportunity that I get very close to a very distinguished barrister. Now, you said in the beginning that this qualification, bar at law and barrister at law, is held in high esteem in Bangladesh, and people think that it is the qualification to have. You have become a barrister. How do you find it here? Does it add any golden feathers to yourself? এখানে একটু ভিন্ন। আচ্ছা। কারণ হচ্ছে যে এখানে কোয়ালিটি কিংবা প্র্যাকটিস কিংবা নলেজ এই বিষয়গুলো আসলে বেশি রকমের কাজ করে। শুধু যে ব্যারিস্টার হলেই যে একটা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যাবে কিংবা কোনো ক্লায়েন্টরা সেখানে অনেক ক্লায়েন্ট শুধু ব্যারিস্টার কারণে আসবে, সেটা কিন্তু এখানে সেইভাবে কাজটা করে না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা একটু ডিফারেন্ট। কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে ব্যারিস্টার ইউকে বিলেত থেকে পড়ে এসেছে এবং একসময় ছিল খুবই কম ছিল, বিলেত থেকে পড়ে গেছে ব্যারিস্টাররা। তো এখন অবশ্য অনেক বেশি হয়ে গেছে, যে কারণে হয়তো সেই ধরনের সেই ধরনের চার্মিং নাই। তারপরেও ক্লায়েন্টরা সামহাও একটা আলাদা একটা প্রাউড ফিল করে যদি তাদের লয়ার ব্যারিস্টার হয়ে থাকে। তবে এটা ঠিক যে ব্যারিস্টার হলেই যে ভালো করছে তা না, কারণ কিছু কিছু প্রফেশন আছে যেগুলো মেধা, তাদের শ্রম, তারপরে তাদের যে সার্ভিস, এগুলোর উপরে নির্ভর করে। তো যে কারণে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক লয়ার আছে, ওনারা কখনো এখানে এসে পড়াশুনো করেননি কিংবা বার ল ডিগ্রি নেন নাই, কিন্তু তারা কিন্তু বাংলাদেশে খুবই ফেমাস এবং তারা খুবই ভালো করছে। আর্নিংয়ের দিক তো ভালো করছে, নামের দিক তো ভালো করছে, ক্লায়েন্ট সার্ভিসও তারা ভালো দিচ্ছে, কোর্টে তারা দাঁড়ালেও কোর্টে রেসপেক্ট করছে, সে ধরনের কিন্তু হচ্ছে। তো যে কারণে আমি যদিও বা একটা অ্যাডভান্টেজ পাই, কিন্তু আমি বলবো যে আসলে এটা কোয়ালিটির কারণে এবং তাদের নলেজ এবং তাদের সার্ভিস এবং তাদের যে অ্যাডভোকেসি কম্পিটেন্সি, কোর্টে যে তাদের কেসটা প্রেজেন্ট করা, সেটার উপরে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু নির্ভর করে। It's also like if you are a good public speaker, you have got a case, আপনি দাঁড়িয়ে ওখানে বলছেন, and particularly in this country when the judge and the language of the court is English, you see, and somebody is pleading for his client, see. So if he can present his case convincingly in a strong way, then he has an advantage. Yes, of course. আমাদের দেশে আরেকটা আছে যে ব্যারিস্টাররা খুব পলিটিক্সে খুব জয়েন করেন ওনারা, probably they get an advantage there as well. যে এটা ঠিক বলেছেন। তবে এটা যে শুধু আমাদের দেশে না, সারা ওয়ার্ল্ডে মনে হয় লয়ারদের একটা পলিটিক্সের ভিতরে কিংবা বিভিন্ন পলিটিক্সে এদের কন্ট্রিবিউশন হিউজ আছে। যেরকম আমাদের টনি ব্লেয়ার, উনি ছিলেন, তারপরে এখনকার যে হোম মিনিস্টার যে শ্রীলঙ্কার ইন্ডিয়ান অরিজিন, উনিও কিন্তু উনিও কিন্তু লয়ার। তো দেখা যাচ্ছে যে লয়াররা পলিটিক্স সঙ্গে জড়িত। আর যেহেতু লয়ারদের একটা আলাদা, আপনি যেটা বললেন যে তাদের সাবমিশন কিংবা টকিং একটা এক্সট্রা কোয়ালিটি থাকে, এবং বার লতে কিন্তু সেইভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় সাবমিশনের ক্ষেত্রে, কিভাবে সাবমিশন করে জাজকে ইমপ্রেস করতে হয় কিংবা ল পয়েন্ট। যে কারণে তারা এইভাবে ট্রেন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই পলিটিক্সে আসলে তারা তাদের ক্যারিয়ারটাকে পলিটিক্সের ভিতর দিয়ে কিন্তু উপরের দিকে যেতে পারে। তো যে কারণে আমার মনে হয় আমেরিকা কিংবা ইউকে কিংবা এই ধরনের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে লয়াররা আসলে পলিটিক্সে ভালো করে থাকে, এবং বাংলাদেশেও কিন্তু ভালো করছে এই পলিটিক্সে। This is because they know the law and they can exploit the law. জি, না ঠিকই এক্সপ্লয়েট না, তবে ওই যে আমি যেটা বললাম যে তারা একটু ডাইনামিক হয়ে থাকে, তারা একটু স্মার্ট হয়, তাদের মুখে হয়তো জড়তা থাকে না, কিংবা তারা ওই যে আইনের
যেটা মারপ্যাচ কিংবা সব কিছু যেহেতু জানে সেক্ষেত্রে তারা একটু ট্রিকিও হয়ে থাকে এবং সেইগুলো ইউজ করে তারা আসলে মোটামুটি একটা ভালো পজিশনে পলিটিক্সে চলে যেতে পারে। And also see they kind of command respect because of being a bar at law. জি, সেটা একটা তো কনফিডেন্স থাকে। That works, see. জি। But I did come across a gentleman. He had done his bar at law, but he was principal of Carmichael College in Rangpur. See? And then I had asked him that out of curiosity that আপনি bar at law করার পরে এডুকেশনে ঢুকলেন। তো উনি বললেন যে আমি যখন বার at law করেছি তখন ঢাকায় ফিরলাম, তখন অনেক বড় বড় বার at law এখানে বসে এসেছিল, আর আমি তাদের সামনে কিছুই নেই, সেই জন্য I decided to join an education service. But this can happen, not all the apples are as sweet as the others, you see. So ইভেন অনেক ইঞ্জিনিয়ার বুয়েটের থেকে পাশ করে তারা কিন্তু এখানে বার at law করেছে, অন্যান্য প্রফেশনালরা তারা কিন্তু বার at law করেছে এখানে এসে, সেটা আমরা দেখতে পেরেছি। তবে ব্যারিস্টাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসে থাকে কিংবা জবে যায়, তবে ওই যেটা বললেন যে এডুকেশন জব কিংবা অন্যান্যতে এটা একটা এক্সেপশনালি খুব কম যেয়ে থাকে আর কি। That was a surprise for me. আপনাকে একটা, it's not a trick question. How do you decide that কোন এরিয়া অফ লতে কেউ একটা ইয়াং ছেলে জয়েন করছে বা কোয়ালিফাইড হয়েছে এখন জয়েন করবে, কোন এরিয়াতে, মানে লিগাল, ক্রিমিনাল, সিভিল, হাউ ডাজ হি ডিসাইড or how would you think that he should decide? It depends because আমরা তো আসলে বাংলাদেশের যারা আমরা পড়াশোনা করে এসেছি, তো সেক্ষেত্রে এখানে আসার পরে অ্যাডভোকেসিতে আসলে এখানে যারা বর্ডার তারা একটা অ্যাডভান্টেজ পায়, তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, আর আমরা ম্যানেজ করতে পারি হয় এবং আমরা করছি, প্র্যাকটিসও করছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অ্যাডভোকেসিতে যেয়ে হয়তো তাদের সঙ্গে সেইভাবে আমরা কম্পিট করা সম্ভব না বিকজ অফ দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে। তো প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে যেরকম আমি বলি যে কোন এলাকায় আমরা প্র্যাকটিস করছি, কোন প্র্যাকটিসে আমরা কোন ফার্মে প্র্যাকটিস করছি, এইটির উপর আসলে নির্ভর করে। যেরকম আমরা যদি ইস্ট লন্ডনের এলাকায় প্র্যাকটিস করি তাহলে আমি যেটা বললাম যে বাড়ি কেনাবেচা কিংবা লিজ ম্যাটার কিংবা ফ্যামিলি ম্যাটার আর ইমিগ্রেশন, এই তিনটে ম্যাটারে আসলে আমাদের কমিউনিটির লোকজনই কিন্তু আমাদের কাছে আসে, আমাদের কাছে ইংলিশ ভদ্রলোক কিন্তু আসবে না। কিংবা আবার এখানে আরেকটা জিনিস কাজ করে, পাকিস্তানিরা দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানিদের কাছে যাচ্ছে, বাঙালিরা আমাদের কাছে আসছে, শ্রীলঙ্কানরা শ্রীলঙ্কানদের কাছে যাচ্ছে, এই জিনিসটা আবার ল্যাঙ্গুয়েজ, জি ল্যাঙ্গুয়েজ, জি তারা কমফোর্ট ফিল করে কিংবা সেই কারণে হয়তো যায়। তো যে কারণে ইস্ট লন্ডন এলাকায় যদি প্র্যাকটিস করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় যে এই তিনটে এরিয়া যেটা বললাম এটা নিয়ে আমরা বিজি থাকি। তবে ক্রিমিনাল যেটা আছে এটাও একটা ভালো প্র্যাকটিস, তবে এখানে লিগাল এড না থাকলে ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করা যায় না, কারণ যাদের লিগাল এড আছে তারা ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করতে পারে, আর লিগাল এড না থাকলে ক্লায়েন্টরা আসলে অ্যাফোর্ড করতে পারে না যে ফিস, ব্যারিস্টারের ফিস কিংবা সলিসিটর ফিস, সেটা পারে না। But there are not too many lawyers from our community in that area. Criminal, no, not too many. Not a lot because ওখানে সেরকম What do you call it, pro bono? হ্যাঁ, অ্যাডভাইসড এগুলো দেওয়া যায়, কিন্তু আসলে কেসটা নিয়ে ডিল করতে গেলে বেশ খরচ সাপেক্ষ হয়, ব্যারিস্টার ইনকেস করা লাগে, সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ক্লায়েন্টরা এফোর্ড করতে পারে না। লিগাল এড থাকলে তখন এই ক্লায়েন্টগুলো সেখানেই সাধারণত যেয়ে থাকে। Yeah, so good idea. What is the situation of legal aid now? লিগাল এড সিচুয়েশন ইজ নট গুড। কিছুদিন আগে ব্যারিস্টাররা তারা ধর্মঘটে গিয়েছিল, কারণ হচ্ছে যে এটা যে ফিসটা দেয়া হচ্ছে এই ফিসটা খুবই কম এবং এটা এনাফ না তাদের পরিশ্রম এবং সময় অনুযায়ী, কারণ এটা গ্র্যাজুয়েট ফিস কিংবা ফিক্সড ফিস এইভাবে একটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছে, এবং আওয়ারলি যে রেট এটা আসলে তেমন তাদের কোনো কাজ হয় না। তো এই নিয়ে আসলে অনেক আলোচনা সমালোচনা হওয়ার পরে বোধহয় একটা সামঞ্জস্যতা হয়েছে, হওয়ার পরে মনে হয় এখন তার ধর্মঘটটা নাই, এটা চলছে, তারপরেও এটা আসলে খুব একটা এনাফ না। আর ইমিগ্রেশন যে লিগাল এড আগে যেভাবে ছিল সেভাবে না, এখন গ্র্যাজুয়েট ফিস করে দেওয়া হয়েছে, তো কোনোটাই হয়তো 200 পাউন্ড 250 পাউন্ড এরকম পাওয়া যায়, যেটা হয়তো একটা অ্যাসাইলাম ডিল করতে গেলে ওই পয়সা নিয়ে হয়তো হয় না, যে কারণে অনেকে অ্যাসাইলামে করে না, প্রাইভেটলি করে থাকে। Well, immigration and asylum seeking is a very interesting subject. Now, I have a very interesting question that was asked by somebody, and he asked me that
I should ask my guests, what are the biggest challenges that you face as a lawyer? Biggest challenge is from the beginning or from the starting, it is really challenging. There is not a lot of money, and it takes time to get name, fame. In a practice. মানে প্র্যাকটিসটা জমানোর জন্য সময়ের প্রয়োজন রয়ে গেছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে খুব অল্প সময়ে দেখা যাচ্ছে যে প্র্যাকটিসটা জমিয়ে ফেলেছে কিংবা তার ক্লায়েন্ট আসা শুরু হয়েছে এবং সে খুব ভালো করছে, অনেকের আরও সময় লাগে, অনেকের আরও সময় লাগে। হোয়াট ইজ দ্য রেসিপি, এই যে প্র্যাকটিসটা জমাইতে হবে, রেসিপিটা কি আছে? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেস্ট হওয়া দরকার রয়েছে, ট্রান্সপারেন্সি থাকা দরকার আছে, অ্যাডভাইস এগুলো খুব ক্লিয়ার হওয়া উচিত এবং ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ল কিংবা রুলস হওয়া উচিত, ভালো সার্ভিস দেওয়ার প্রয়োজন রয়ে গেছে এবং ক্লায়েন্টের আস্থা অর্জন করা, যে ক্লায়েন্ট যখন আসবে তখন মনে করবে যে না ইনি জানে, ইনি একটা সৎ বুদ্ধি দেবেন, উনি আমাকে এক্সপ্লয়েট করবেন না এবং ওনাকে ট্রাস্ট করা যায়। তখনই আসলে ক্লায়েন্টরা আসা শুরু করে এবং তারা অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে বলে যে না এমকে হাসানের সঙ্গে গেলে তুমি অ্যাটলিস্ট একটা ভালো অ্যাডভাইস পাবো, অনেস্ট অ্যাডভাইস। গুড ওয়ার্ড। জি, within that community it works a lot. আমাদের কমিউনিটিতে এটা খুবই কাজ করে। It works wonders. জি, that's very good. That's very good. Now, ইমিগ্রেশন, একটু ব্রেকের আগে আমরা ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে কথা বলছিলাম যে there's most of European countries are over flooded. See, every day boats are coming and people are offloading themselves, falling into the water, dying. Have you ever thought, what is the reason? Why are people running away from normal countries? There is no war there. There is no war on Indian subcontinent. There is no war going on. Yeah, but one can say about in the eastern regions of Bangladesh, the Rohingyans are there, but they are being looked after by UNHCR, and the government of Bangladesh is doing everything that can to settle them and resettle them. But people from so many countries, they're just leaving their own countries in search of better prospect, better future. The grass is always green on the other side of the river. আমার যেটা মনে হয় যে দুই ধরনের মাইগ্রেন্ট আছে এখানে, একটা হচ্ছে ইকোনমিক মাইগ্রেন্ট, আরেকটা হচ্ছে জেনুইন অ্যাম্বিশনের কারণে হতে পারে যেগুলো ম্যানেজ মাইগ্রেশন, আবার আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে যে রিফিউজি মাইগ্রেশন। তো এই তিন ধরনের মাইগ্রেশন আমি ক্লাসিফাইড করতে পারি। এখন ইকোনমিক মাইগ্রেশন যেটা, সেটাই আপনি আসলে ইন্ডিকেশন দিচ্ছেন যে তারা হয়তো পভার্টির ভিতর আছে, গরিব কিংবা তাদের সেরকম এরা মানি নেই কিংবা আরও ভালো লাইফের আশায়, আরও সচ্ছলতার আশায়, আরও সুযোগ সুবিধার আশায় হয়তো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড দেশগুলোতে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং চলে আসে। এটা একটা কারণ। আরেকটা যেটা, সেটা হচ্ছে রিফিউজি যারা সিরিয়াসলি পারসিকিউটেড হচ্ছে, যেরকম 1951-এর কনভেনশন যেটা, সেখানে আমাদের ইউকেও একটা সিগনেটারি কান্ট্রি, যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যখন ওই যে লোকজনের ইহুদিদের নিয়ে যখন জার্মানরা ওই হলোকস্টে যখন রেখে দিচ্ছিল, তখন ওখানে টর্চার হয়েছে এবং সেই সময় তো বোধহয় কয়েক মিলিয়ন পিপুল বোধহয় ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছিলো এবং তারপরেই কিন্তু এই 1951-এর কনভেনশন হলো যে তাদেরকে রিফিউজি স্ট্যাটাস দেওয়া হবে। এই ধরনের কিন্তু জেনুইন আবার রিফিউজি কিন্তু আসে, যেরকম সুদানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে, আফগানিস্তান থেকে আসছে, জি, সোমালিয়াতে তো আছেই, আগে ছিল আপনার শ্রীলঙ্কাতে ছিল তামিলদের উপরে যেটা হচ্ছিল। এরকমের ওয়ার্ল্ডে কিছু কিছু দেশ আছে যেগুলোতে এখনও এই যে 1951 কনভেনশন অনুযায়ী তারা স্যাটিসফাই করতে পারে যে তারা রিফিউজি হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশন চাইতে পারে। আরেকটা ম্যানেজ মাইগ্রেশন যেটা হায়ার অ্যাম্বিশনের কারণে স্টাডিতে আসলো, কিংবা কেউ ডাক্তার আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে কিংবা নার্স আছে, তার এদেশের দরকার রয়ে গেছে, তারা এভাবে ইমিগ্রেশন ওইভাবে সেট আপ করে তাদেরকে নিয়ে আসে। They need a job and the other country needs a professional কিংবা তাদের লোকের শর্টেজ আছে, মেধাগুলোকে নিয়ে আসে। তো এইভাবে তো ওই ইকোনমিক যেটা, সেটাই আসলে এখন
জেনুইন রিফিউজির থেকে বেশি হয়ে গেছে। তো যে কারণে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে, আর এটা যেহেতু ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি এবং এখানে হিউম্যান রাইটস যে রাইটটা আছে এটা ভালো এক্সারসাইজ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায়। যেরকম আপনি জানেন কিনা জানেন, ফ্রান্সে কিন্তু হেজাবটা কিন্তু ব্যান করে দিয়েছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ব্যান নাই, এবং এখানে কিন্তু মসজিদ বলেন কিংবা মন্দির বলেন এগুলো কিন্তু আছে এবং রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস করতে পারছে। তো যে কারণে আসলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের ভিতরে ইউকে হচ্ছে ফার্স্ট টার্গেট। এই যারা ইকোনমিক মাইগ্রেশন বলেন কিংবা রিফিউজি মাইগ্রেশন বলেন আর ম্যানেজ মাইগ্রেশন, তাদেরকে তো নিয়ে আসে সেভাবে। Then there are these sharks. These are they বলে যে this illegal business of trafficking, this human trafficking that is taking place all over the world. See, and people are paying money. ঢাকায় বসে বা আফগানিস্তানে বসে বা করাচিতে বসে বা শ্রীলঙ্কায় বসে লোকরা পয়সা দিচ্ছে to these agents who are not real agents. They are dishonest people. And কালকে কোথায় পড়তেছিলাম যে 10 লক্ষ দেন, আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি লিবিয়ায়, তারপরে কিছুদিন পরে বলে আরও 10 লক্ষ দিন আপনার ছেলে ধরা পড়ছে লিবিয়াতে, জেলখানায় আছে, ওটাকে আনতে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওই ছেলেটা ওইখানে ঢাকায় বসে আছে। সো দি এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড হিউম্যান ট্রাফিকিং ইজ দ্য মোস্ট প্রফিটেবল বিজনেস দিস ডেজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং এগুলোর ট্র্যাজেডিও আমরা দেখতে পেয়েছি কিছুদিন আগে। আপনার মনে আছে কিনা, একটা লরির ভিতরে না কিসের জন্য যে ট্যাঙ্কের ভিতরে ছিল, কতগুলো লোক মারা গেল। তারপরে আপনার বোটে করে আসতে যে মারা যাচ্ছে। তো এই হিউম্যান ট্রাফিকিংটা আসলে খুব বেশি হচ্ছে, এবং এর ভিতরে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে ইউকে গভর্নমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আলবেনিয়া হচ্ছে সব থেকে বেশি এই ট্রাফিকিংটা করছে, যাদের গ্যাং আছে, রিং আছে। তো গভর্নমেন্টের সঙ্গে বোধহয় আলবেনিয়ার গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইউকে গভর্নমেন্টের একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা চেষ্টা করছে এটা ডিস্ট্রয় করে দেওয়া। তো এখানে পয়সা যাচ্ছে, ভিক্টিমাইজ হচ্ছে, জীবন যাচ্ছে, এবং তাদের অনিশ্চয়তা এবং যেখানে এনে ফেলছে তাদের জন্য একটা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। তো সব মিলায়ে এটা একটা ভীষণ নেগেটিভ একটা কর্মকাণ্ড। তো এইটাই আপনি যেটা বলছেন আমি এগ্রি করি যে এই হিউম্যান ট্রাফিকিং এবং স্লেভারি যেটা দেখা যায় যে এদেশেও ধরা পড়েছে, যে স্লেভারি করছে, তাদেরকে দিয়ে প্রস্টিটিউট করাচ্ছে, বিভিন্ন অনেকগুলো মেয়েদেরকে নিয়ে এসে, এগুলো ধরা পড়ছে। তো এইগুলো আসলে হচ্ছে, তবে চেষ্টা করছে এরা এটাকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার, এটা না হওয়ার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় যে আরও কিছু করা প্রয়োজন রয়েছে এগুলো এগেইনস্টে। But not only in this country, but from where they are coming, they have to have stricter rules. কারণ ওখানে বলে যে গ্রামে গ্রামে টাউটরা যায়, বলে অমুককে পাঠিয়ে দিছি, দেখো গয়না পাঠাইতেছে, টাকা পাঠাইতেছে, তোমার ছেলেকে তোমার মেয়েকে পাঠাই দিলে তুমি এত আর্ন করতে পারবা মাসে মাসে, তোমার কত দরকার আছে, আচ্ছা ঠিক আছে 10,000 টাকা নাও, তুমি তোমার ছেলেকে পাঠাই দাও। জি, they are also doing on installments. জি, আপনার সঙ্গে একমত যে ওই দেশগুলোতে আসলে প্রথম অ্যাকশন নেওয়া উচিত, এবং তারা আরও স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত, এবং তাদের যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে এই ধরনের যে গ্যাং আছে তাদেরকে আসলে ধরা এবং আইনের আওতায় আনতে পারলে আমার মনে হয় যে দ্যাট ক্যান বি রিডিউস, অর দ্যাট ক্যান বি at least some sorts of they'll be scared. তারা একটু ভয় পাবে যে না, এটা করলে হয়তো আমার বিচার আওতায় যে আমাকে জেল জুলিয়ে হতে পারে। পানিশমেন্ট যদি না হয়, and that will come to that later, that it takes a long time for the process of law to take effect, তাই না? তো exemplary punishment যদি না হয়, যে justice should be seen to be done, আপনারা বলেন, আপনাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বলে, তো ইফ ইট ইজ নট সিন, দেন তো একটা কোর্টে কেস গেল, এফআইআর কাটা হলো, গেল জিটি বলে এখন, and it takes ages for the thing, and seeing the person, পরবর্তী সাক্ষীর অভাবে কিংবা দেখা গেল যে কেস অ্যাকুইটাল হয়ে গেছে। তো আলটিমেটলি তো লোকজন সেই কারণে তো ভয় পায় না, এবং তারা এগুলো নিশ্চিন্তে মনে করতে সাহস পায়। তো যেটা বলছেন আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ওই সব দেশগুলোতেই যেখান থেকে এইভাবে মানব পাচার হচ্ছে, ওই দেশগুলোতেই আসলে প্রথমে স্ট্রিক্ট
আইনের শাসন এবং বিচারের শাসন এগুলো আনতে হবে এবং তাদেরকে বিচারে আনতে হবে, তাহলেই একমাত্র বোধহয় প্রোটেকশন হওয়া সম্ভব। One day we think that things will be better, but in the meantime we have to hope that better laws, better lawyers, better parents, better persons who want to come abroad, they should understand the implications. Right. Can you tell me about a particular case that you were dealing with and it did not go the way you wanted to? Oh yes, sometimes it happened. You don't have to give me the actual details, name but and yeah. everything. অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কেস আছে যে অ্যাপ্লিকেশন আমরা করলাম, তো সব কিছু ঠিক আছে, হয়তো দেখা গেলো যে তারা অনেক ডকুমেন্ট দিতে পারে নাই, কারণ দেখা যাচ্ছে সে হয়তো আনডকুমেন্টেড, তার ওভারস্টে হিসাবে আছে, যে কারণে সে জিপিতে অ্যাটাচড হতে পারে নাই, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে নাই, কিংবা এখানে হয়তো সে তার পার্টনার আছে ব্রিটিশ সিটিজেন কিংবা সেটেল পারসন, তো সেক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব ডকুমেন্ট দরকার, বিশেষ করে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস, সেগুলো নাই। তো এই ধরনের সিচুয়েশন অনেক সময় হোম অফিস ভেরি আনরিজনেবলি রিফিউজ করে। এরকমও দেখা গেছে যে হয়তো তাদের এই পার্টনারশিপ টেনিয়রে 2টা বাচ্চা আছে, এবং সে বাচ্চাগুলোও দেখা গেছে যে মার কারণে ব্রিটিশ হয়েছে, আর বাবা দেখা যাচ্ছে যে সে অবৈধ এবং সে লিগালিটির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছে। এই সিনারিওতে যেহেতু তার ওই ভদ্রলোকের এনাফ প্রুফ অফ অ্যাড্রেস নেই, সে কারণে রিফিউজ করে দেয়, নোয়িং দ্যাট যে তার পক্ষে জিপিতে অ্যাটাচ হওয়া সম্ভব না, তার পক্ষে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব না, কিংবা অন্যান্য বিল টিলও সম্ভব না। তখন এটা খুব খারাপ লাগে, কিন্তু কেসটা জেনুইন এবং তাদের দেওয়া উচিত কিংবা পাওয়া উচিত, তখন এই জিনিসগুলো খারাপ লাগে। So what is the legal situation? You think পাওয়া উচিত, but the Home Office thinks that এখন হোম অফিসের কিছু গাইডেন্স থাকে, যে ডিসিশন মেকার যে কেস ওয়ার্কার থাকে, সে হয়তো দেখছে যে তারকে বলছে যে এই বাচ্চাদের প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগবে, বাচ্চাদের মায়ের প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগবে, আর যে অ্যাপ্লিকেশন করেছে সে যেহেতু ওভারস্টেয়ার, তারও প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগবে। এখন তারা যেহেতু লিগালি আছে, তারা তো প্রুফ অফ অ্যাড্রেস দিতে পারবে, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দিতে পারবে, জিপির লেটার দিতে পারবে, কিন্তু সে তো দিতে পারছে না। এখন ওই ডিসিশন মেকার দেখবে যে এই অ্যাপ্লিকেন্টের কিছু নাই, অতএব সে ওখানে থাকছে না, কিংবা রিলেশনশিপ নট সাবসিস্টিং, এই গ্রাউন্ডে আসলে রিফিউজ করে দেয়। just because he can't prove his that he is staying at this in address. this country at a particular address. Ji. You see. So he's a man of no fixed address. জি, This person. And তারপরে কি হবে? তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস ইনভলভ থাকলে, বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চিলড্রেন থাকলে, তখন যেটা করে যে রাইট টু অ্যাপিল দেওয়া হয়। তখন আমরা অ্যাপিল লঞ্চ করে থাকি, এবং অ্যাপিলে যাওয়ার পরে তখন ওরা চেষ্টা করে যে কিছু ডকুমেন্ট আনা যায় কিনা, কিংবা বাইরের সময় আরও কিছু ডকুমেন্ট করা যায় কিনা, স্কুলে যায় যে বাবা কি তাকে নিয়ে যায়, নিয়ে আসছে কিনা, এই ধরনের লেটার, কিংবা আরও 2-1 সাক্ষীরা বলবে যে এই অ্যাড্রেসে থাকে, এরকমের দিয়ে হয়তো অ্যাপিলে গেলে জাজ তখন কিছুটা কম্পেশনেটলি দেখে, এবং হিউম্যান রাইটসটা এখানে বেশি এক্সারসাইজ করে, এবং বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চিলড্রেন, যেটা সেকশন 55 অফ দ্য ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট যেটা আছে, এবং আর্টিকেল 8 অফ দ্য ইউরোপিয়ান কনভেনশন অফ হিউম্যান রাইটস যেটা আছে, যে যদি তার রিমুভাল উড বি ডিসপ্রপোর্শনেট অ্যান্ড ইন্টারফারেন্স অফ দ্য প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ, তখন কিন্তু জাজরা আর্টিকেল 8-এর বেসিসে, হিউম্যান রাইটসের বেসিসে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা গ্রান্ট করতে পারে। And how costly it is for the poor person to pursue this case? এটা এক্সপেন্সিভ, আনফর্চুনেটলি। মেন এক্সপেন্সিভ লয়ার না, মেন এক্সপেন্সিভ হচ্ছে হোম অফিসের কস্ট। তাই নাকি? হোম অফিসের যে ফিস আছে, অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফিসই 1048, আবার ইমিগ্রেশন হেলথ চার্জ আছে, যেটার কারণে যেটা পে করলে তারা ওই তাদের যদি লিভ গ্রান্ট হয়, সেই সময় তারা এনএইচএর যে ট্রিটমেন্ট আছে এটা পাবে। তার মানে এনএইচএর ট্রিটমেন্ট কিন্তু তারা বাইং করছে, এবং সেটা প্রত্যেক বছরের জন্য 625 পাউন্ড করে। তার মানে 2.5 বছরের জন্য তার হয়তো 1560 পাউন্ড দিতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো সাধারণত 2.5 ইয়ার্স দেওয়া হয়। 1560 পাউন্ড তাকে শুধু এনএইচএসের এই সার্ভিস কিনবে,
সেটা দিতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন ফিস দিতে হবে, বায়োমেট্রিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে, ডকুমেন্ট আপলোডের জন্য দিতে হবে। এইভাবে দিয়ে মোটামুটি 2700-2800 পাউন্ডের একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন পারপাসে খরচ হয়ে যাচ্ছে। এরপরে তো লয়ারকে যা দিল কিংবা লয়ার যা নিয়ে পারে সেটা 500 থেকে শুরু করে 1000 পাউন্ড, 1500 পাউন্ড যেটা হোক। এইভাবে দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশনের পিছনেই প্রায় 4,500 থেকে 4,500 পাউন্ড তাদের খরচ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আরেকটা ব্যাপার আছে যে ফি ওয়েভার অ্যাপ্লিকেশন করা যায়। তো ফি ওয়েভার অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে যেটা চায় যে পুরো হাউজহোল্ডের হাজব্যান্ড ওয়াইফ কিংবা পার্টনারের দুজনেরই ব্যাংক স্টেটমেন্ট যতগুলো আছে, যে বেনিফিট যদি ফেরে কত পাচ্ছে, ইনকাম টোটাল বেনিফিট সহ কত আসছে আর আউটগোয়িং কত যাচ্ছে, এটা যদি দেখা যায় যে তাদের সমান সমান হচ্ছে, কম হচ্ছে, কাছাকাছি হচ্ছে, তখন ফি ওয়েভারটা অ্যাকসেপ্ট করে। জি, তখন ফি ওয়েভারটা অ্যাকসেপ্ট হয়। কিন্তু এটা ভেরি হার্ডেল এবং অনেক ওরা রিকোয়ারমেন্টস চায়, অনেক ডকুমেন্ট, এবং ওরা জেনে ফেলে যে কতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে, অনেকে হাইডিং করার চেষ্টা করে, জেনে ফেলে, এবং যদি কোনো লার্জ অ্যামাউন্ট থাকে কিংবা সেভিংস থাকে তাহলে আর তারা পায় না। Are people genuinely deported or they just disappear? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ডিসঅ্যাপিয়ার করে সারভাইভ করে। ডিপোর্টেশন ওটা হচ্ছে রিমুভাল আর কি। আর ডিপোর্টেশন হচ্ছে যদি ক্রিমিনাল কনভিকশন হয় সেইগুলো ডিপোর্টেশন দেওয়া হয় ফরেন ন্যাশনালদের জন্য। আর রিমুভাল হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তার কোনো কিছুই নাই, তখন তারা হয়তো ডিটেন করলো, ডিটেনশন সেন্টারে রাখলো, তারপরে তাদেরকে প্লেন টিকিট দিয়ে রিমুভ করার চেষ্টা করে। তখন কোনো না কোনোভাবে লয়ার দিয়ে সেগুলো ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়। তবে রিমুভাল এখন আসলে খুব কম দেখা যাচ্ছে। I've got 2 questions, short answers. Please. What is the worst thing about being a lawyer? আমি বলবো যে ফ্যামিলি লাইফ ডিস্ট্রাকশন। এটা long hours you have to লং আওয়ার কাজ করা, স্ট্রেস। আমি হয়তো কালকে ডেডলাইন আছে, কিংবা একটা আপনি যেটা বললেন রিমুভাল কিংবা ডিপোর্টেশনের কোনো ম্যাটার থাকলে এগুলো খুবই হেডেক। আর ক্লায়েন্টদের যে মানবতার জীবন কিংবা তাদের পয়সা নেই, তারা যে এইভাবে স্ট্রাগল করছে, এই জিনিসগুলো ইমোশনালি অনেক সময় আমাদেরকে, বিশেষ করে আমার অ্যাফেক্ট করে। অনেকে হয়তো একটু শক্ত আছে, কিন্তু এগুলো আমাকে আবার খুব অ্যাফেক্ট করে। On a lighter note, just my last question, any most unusual case that you have handled, most funny, most unusual that you can think of? এটা সেরকমের আমার হয়নি, তবে ওই যে ফ্যামিলি ম্যাটার যেগুলো আসে এইগুলো আসলে বেশ টাচি। দেখা যাচ্ছে যে বাবা মা সেপারেশন হয়ে গেছে, তখন কন্ট্রাক্ট অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে, তখন মা হয়তো দেখতে দিতে চাচ্ছে না, বাচ্চারা দেখতে চাচ্ছে, বাবাকে চায়, কিংবা এই দেশের ট্রেনটা এরকম বায়োলজিক্যাল ফাদার হলে তাকে কেন দেখতে দেওয়া হবে না, বাচ্চার ডেভেলপমেন্টের জন্য দরকার, তখন মা খুব রিজিট হয়ে যায়। দুজনের ভিতরে যখনই এই সম্পর্কটা ডেটোরিয়েট করে তখন তারা এনিমি মনে করে, এবং এনিমিটিটা খুবই খারাপ, এবং খুব মানে যেটা ছেলে মেয়েদের উপরে আসলে এটা ইম্প্যাক্ট করে। তো এই জিনিসটা আমার কাছে আসলে খারাপ লাগে। Right. Very quick question. What is the reason of so many cases piling up? Hundreds and thousands of cases are piling up and there is no date available. এখন ইমিগ্রেশন যেটা সিরিয়াস ব্যাকলগ হয়েছে, তো এই ব্যাকলগের কারণ হচ্ছে আমি যেটা বলবো যে শর্টেজ অফ স্টাফ নাম্বার 1, প্ল্যানিংয়ের প্রবলেম রয়ে গেছে, প্ল্যানিং নাই, আর অনেক বেশি মানুষ চলে আসছে। যেরকমের এই নেট মাইগ্রেশন যেটা বলছি যে 100,000-এর কথা থেকে সেখানে 70,000 হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে ইউক্রেন থেকে প্রচুর লোক রিফিউজি হয়েছে, আফগানিস্তান থেকে এসেছে, হংকং থেকে প্রচুর এখানে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ দেওয়া আছে। প্লাস যেহেতু ইকোনমিকের অবস্থা এখানে খারাপ, সেটা কিন্তু ম্যানেজ মাইগ্রেশন যেটা স্টুডেন্ট হিসাবে কিংবা স্কিল ওয়ার্কার হিসাবে, তারপর আরও যেগুলো আছে ওইগুলোতে কিন্তু ম্যানেজ মাইগ্রেশনও কিন্তু ইন করতে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ইসের কারণে। আর অ্যাসাইলামটা মূলত প্ল্যানিং এবং আপনার শর্টেজ অফ স্টাফ এবং বেশি লোক এসে গেছে, যে কারণে এরা কোঅপ করতে পারছে না, চেষ্টা করছে কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কিছু হচ্ছে না, এখনও সিরিয়াস ব্যাকলগের পরে। Very briefly, what will be your advice to young graduates to joining this profession? আমি এনকারেজ করি, এটা ভেরি চ্যালেঞ্জিং। তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে লং আওয়ার কাজ করতে হবে, তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে
পড়াশোনা করতে হবে, যেরকম আমি প্রত্যেক দিন 3 থেকে 4 ঘন্টা আমার স্টাডি করতেই হবে, ফোনে আমি সবসময় থাকি দেখি। তারপরে খুব ধৈর্যশীল হতে হবে, কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্টদের ডিমান্ড হিউজ, সেটাকে সঙ্গে কোঅপ করে তাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে, কোনোভাবে রিয়াকশনে যাওয়া যাবে না। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে তারপরে তাদেরকে এই প্রফেশনে আসছে। তারপরে যেটা আছে ট্রেনিং কন্ট্রাক্ট কিংবা পিপলেজ, এই ব্যাপারগুলো তো আছে, যেটা পাওয়া দুষ্কর, পাওয়া যায় না সাধারণত, সেদিকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে। তবে চ্যালেঞ্জিং এবং এনজয়েবল, আমি এনজয় করি, আমার ভালো লাগে প্রফেশনটা। Okay, I have another final question. We have so many, I think about several hundred lawyers in East London. Do we need so many lawyers? Is it because we are indulging in criminal activities, or is it because we don't take a step without seeking legal advice? Quick answer. এই ক্ষেত্রে আসলে এটা ঠিকই অনেক বেশি হয়ে গেছে, তো আসলে তারা ইন্টারেস্টেড সেজন্যই আসছে। তবে সলিসিটর প্র্যাকটিসে যারা সবাই কাজ করে, সবাই কিন্তু লয়ার না, প্র্যাকটিসিং লয়ার না। কারণ সলিসিটর প্র্যাকটিসে আমরা যদি মনে করি একজন LLB পাস করেছে, তাকেও আমরা কিন্তু ফিয়ানার হিসেবে আমরা নিতে পারি। তো সেই কারণে ওইভাবে বলা যায় অনেক বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু সলিসিটর হিসাবে যে খুব বেশি তা না, তারপরে বেশি। এখন প্রফেশনে ওপেন, সবাই যদি আসতে চায় তো মোস্ট ওয়েলকাম। Thank you very much for coming along, and we had a very enjoyable, informative, entertaining discussion. It was a pleasure having Professor Kamrul Hassan on our show, and we hope to have another distinguished gentleman in 2 weeks' time again. Keep your eyes on NTV screens. Thank you very much for being with us. Bye for now.